सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर शुरू किया तो उसकी अज आप 6वीं क्लास शुरू करन जा रहे हैं। इस क्लास में आप 10 क्वेश्चन कवर करांगे ते 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट ते महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। सो सारे तुसीं इस वीडियो को ध्यान नाल देखना ते एंड तक कंप्लीट जरूर देखना है। एंड तक कंप्लीट देख के जेकर तुहानूं वीडियो हैल्पफुल लगे, जेकर तुहानूं वीडियो विच कुछ सीखण नूं मिले तो तुसीं फिर अपने चैनल को सबसक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो हुण आपां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करदे क्लास में शुरू करते हैं। इन्हें तुहानूं पता लग गया कि टाइम एंड वर्क की आपां 6वीं क्लास शुरू करन जा रहे हैं। इस तो पहले आप 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखिया प्लीज ध्यान नाल उन्होंने भी जाके देख लो। तो हुण आप क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े जे एडवांस लेवल के होंगे तो तुसीं की ध्यान नाल इस वीडियो में देखना, ठीक है। हुण आप सीधा क्वेश्चन नंबर 1 तो ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच उन्हें की क्या है, उन्हें कहा कि ए अते बी क्रमवार 8 दिनां अते 10 ए अते बी क्रमवार 8 दिनां अते 10 दिनां विच काम कर सकते हैं। दोनों कुछ समय लिए इकट्ठे काम करते हैं पर एक काम पूरा होने तो एक दिन पहला काम छड्ड दिंदा है। पूरा काम कितने दिनों विच खत्म होवेगा। 2 पर्सन सी, एक ए सी एक बी सी, ठीक है। एक 8 दिन एक दिन में 8 काम करता है, एक दिन में 10 काम करता है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ दिन दोनों ने इकट्ठे काम किया, ठीक है। उन्होंने विचों फिर जो ए सी वो एक दिन पहला काम छड्ड के चला गया, ठीक है। बाकी जो काम है वो बी ने कितने दिनों में किया पर अपन उन्हें सारा काम पूछा, ठीक है। टोटल सारा काम कितने दिनों में पूरा खत्म होगा। तो कुछ नहीं पहला आप हुण इहनूं हल करते हो, ठीक है। उन्हें कि ए अते बी क्रमवार जो क्रमवार हो तो फिर जो ए है वो पहला 8 दिनों में काम करेगा, ठीक है। ए अते बी क्रमवार 8 ते 10 दिनों में एक ए है, ठीक है, एक बी है। ए जो 8 दिनों में, बी 10 दिनों में, ठीक है। पहला आप इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तो बाद अपने जो नैक्सट स्टैप की होंगे इन्होंने दोनों का एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम लेना, एलसीएम किवें लेना वो तुहानूं पिछली क्लास में दस्सिया होया। चल बाकी हुण भी अज भी दस देना, ठीक है। इन्हां दा एलसीएम इन्हां दोनों विच दी संख्या देखो वड्डी किहड़ी है। वड्डी इन्हां च 10 है, 10 दा टेबल पढ़ो। 10 दूना 20, 20 जिहड़ा 8 दे टेबल विच आंदा है नहीं। फिर उस तो 10 30, 30 8 दे टेबल विच आंदा है नहीं। उस 10 चौका 40, 40 है जिहड़ा 8 दे टेबल विच आंदा है। 8 5 40, ठीक है। इन्हां एलसीएम की हो जाएगा 40, 40 एलसीएम हो जाएगा। हुण इन्हां दी आपां क्षमता कढ लैणे कि ए एक दिन विच कितना काम करदा है। 8 5 40, 10 चौका 40, ठीक है। आ जी की है ये इन्हां दी क्षमता आ गई, ठीक है। क्षमता यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। बी एक दिन में 4 काम करता है। हुण इस तो बाद अगे आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्हें कहा कि दोनों कुछ समय लिए इकट्ठे काम शुरू करते हैं। अपना इन्हें नहीं पता उन्होंने दोनों ने इकट्ठे काम शुरू कर दिते, ठीक है। पर अपना इन्हें नहीं पता उन्हें कितने दिनों लिए काम किया, ठीक है। उन्होंने पर अपने एक और पॉइंट देता। उन्हें कहा पर एक काम पूरा होने तो पहला एक दिन पहला छड्ड दिंदा है। जिहड़ा ए है वो काम पूरा होने तो पहला एक दिन छड्ड जांदा, ठीक है। ए तो एक दिन छड्ड के चला गया। जिहड़ा बाकी काम वो कल्ला बी करेगा, ठीक है। बी का एक दिन का काम कितना है, बी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। तो उन्हें टोटल 4 काम बी ने कल्ले ने कीता, ठीक है। 4 काम कर दिता। टोटल काम अपना को की हुंदा आ वाला, ठीक है। जेड़ा आप एलसीएम लवीगा ये अपना कुल काम हुंदा है, ठीक है। कुल काम हुंदा है। हुण कुल काम विच जेड़ा 4 काम वो बी कल्ले ने कीता, ठीक है। बी ने कल्ले ने कीता। 4 विचों 4 माइनस कर देवांगे, बाकी कितना बचेगा 36, ठीक है। आ 36 काम है। ये 36 काम उन्हां दोनों ने मिल के कीता सी, ठीक है। दोनों ने मिल के कीता सी। तो हुण दोनों नूं आपां मिला देने आ। इन्हां दोनों ने भी इन्हां दोनों की क्षमता कितनी होगी, एक दिन विच दोनों मिल के 9 काम करना, ठीक है। एक दिन का काम आखिर एक दिन का काम, ठीक है। एक दिन में 9 काम करने। टोटल अपने को काम कितना 36 काम 9 दिनों में करेंगे, ठीक है। 9 ना डिवाइड कर दो, 9 चौका 36। 4 दिन आ गया, ठीक है। 4 दिन आ गया जो ना दोनों ने मिल के काम किया सी। एक दिन आ गया, ठीक है। एक दिन आ गया जेड़ा ए तो काम छड्ड के चला गया एक दिन पहला, वो एक दिन काम बी कल्ले ने किया सी, ठीक है। 4 + 1 दोनों 5
5 अपना आंसर आ गया, ठीक है, जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਆंसर आ गया, 5 दिन यानी कि पूरा काम है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन नंबर 2 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ A ਅਤੇ B ਕਰਮਵਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ A ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਦਿਨ A ਨੂੰ 14 ਦਿਨ, B ਨੂੰ 21 ਦਿਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ कौन छड़ के जाता? ए काम छड़ के जाता 6 दिन पहले, 1 दिन पहले छड़ के चला। हुणे इस सवाल में 6 दिन पहले छड़ के जाता, ठीक है। तो आप करांगे हुणे नु सोल्व करदे आ। ए ते B करवा 14 ते 21 दिन, A B 14 ते 21 दिन, ठीक है, 21 दिन। हुणे इस तो बाद अपना जो अगला स्टेप की हुंदा है, इन्हां दोनों दा एलसीएम लेना। एलसीएम इन्हां दा लेना, इन्हां विच वड्डी देखो 21 है, 21 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜੋ, 21 ਦੂਣਾ 42, ਠੀਕ ਹੈ, 21 ਦੂਣਾ 42। ਹੁਣ 42 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 14 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 14 30 42, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 1 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਥ ਕਲਾਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਤਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ਮਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 14 30 42, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਮ ਕਰਦਾ। B ਹੈ ਜਿਹੜਾ 21 ਦੂਣਾ 42, 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ਮਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਈ क्षमता, ठीक है। तो ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ B ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ B ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? B ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ B, ਠੀਕ ਹੈ। 6 दिन करेगा, 2 काम करता है, टोटल उन्हें 12 काम किया। अब B ने इकल्ले ने किया, ठीक है, B ने इकल्ले ने, ठीक है, 12 काम किया। हुण अपना टोटल काम की है? टोटल काम आ देखो, आ वाला कुल काम हुण 42 विचों 12 काम B ने किया, 0 3 30 बाकी काम बचा। ये 30 काम हुण जिहड़ा कि ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ 6 ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਦਿਨ ਆ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਆ, 6 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 12 दिन अपना आंसर आ गया, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ C ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ C ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ C ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ। क्वेश्चन नंबर 3 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? A ਅਤੇ B ਕਰਮਵਾਰ 16 ਅਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ B ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਗੇ A ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ B ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। बस ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ A ਅਤੇ B ਕਰਮਵਾਰ 16 ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, A
B ठीक है 16 ਅਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 80 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 16 5 80 8 ਦਾ 80 16 5 80 8 ਦਾ 80 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। छोटा एंड एलसीएम 32 भी हो सकता है 16 दूना 32 8 चौका 32 ठीक है। तो हुण इस तो बाद उन्होंने कहा कि जेड़ा बी है वो काम पूरा होने तो 4 दिन पहला छड्ड के चला गया, बी छड्ड के चला गया, बी छड्ड के चला गया। हुण बाकी जेड़ा काम 4 दिन वो ए करेगा, ए एक दिन विच कितना काम करदा 5 काम करदा है, 5 काम करदा है। तो बी 4 दिन छड्ड के गया सी तो 4 दिन जेड़ा ए कल्ला करेगा, कितना काम उन्हें कर दिता 20 काम कर दिता ठीक है, 20 काम कर दिता। तो हुण 80 विचों अपना कुल काम है, आ कुल काम है 80 विचों 20 काम उन्हें कर दिता, बाकी कितना बचा 60। हुण ये 60 उन्हां दोनों ने मिल के काम कीता सी ठीक है, उन्हां दोनों ने मिल के काम कीता सी। तां उन्हां दोनों नूं आपां मिला दांगे 15 ठीक है, 15 आ गए। ये उन्हां दा आ गया एक दिन दा काम 60 नूं आपां 15 नाल जदों डिवाइड करांगे कितना 15 चौकी 60, 4 दिन आ ते 4 दिन ही आ ठीक है, 4 दिन आ ते 4 दिन आ दोनों को मिला देवांगे क्योंकि उन्होंने अपन पूरा काम पूछा, पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो टोटल 8 दिन ठीक है, 8 दिन जो कि तुहानू ऑप्शन डी विच दिता है ठीक है। 8 दिन अपना आंसर आ गया जो तुहानू ऑप्शन डी विच दिता है। तो हुण आपां सीधा नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ A 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। B ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੰਮ ਉਹ B ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੰਮ B ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ B ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, 15 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕੰਮ 15 ही मान लो ठीक है, जिन्ना A करता है उन्ना ही तुसी मान लो। कुल काम 15 मान लो ठीक है, ये आप आपदे कोलों मन्निया है ठीक है। 15 कुल काम 15 मान लो ठीक है। 15 कामों विचों ना कह कि A फिर अगे उन्हें कहा कि A जेड़ा 10 दिन बाद काम छड्ड दिंदा, A ने 10 दिन काम कीता, हुण A ने 10 दिन काम कीता ठीक है, 10 दिन काम किया उस तो बाद 10 दिन बाद काम छड्ड गया ठीक है, छड्ड गया। कुल काम होना पर कितना मनना है, कुल काम को 15 मनना है। 15 विचों A ने 10 काम कर दिता, बाकी कितना बचा 5। A ने 10 काम कर दिता, बाकी 5 बचा। ये 5 काम नूं ठीक है, ये 5 काम नूं करन लई जेड़ा B नूं किन्ने दिन लगणगे ठीक है, किन्ने दिन लगणगे। पहला ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ यानी कि किन्ने दिनों विच एक काम करता है, B है जो किन्ने दिनों विच एक काम करता पहला वो करते हैं ठीक है। हुण 5 बराबर उन्हें अपने जो तीजा स्टैप सी उहदे विच कि बाकी जो B है बाकी रहिंदे काम नूं 15 दिनों विच पूरा करता है। 15 विच 10 काम A ने कर दिता ठीक है, 15 दिनों विच A ने 10 काम कर दिता। हुण जो बाकी काम 5 बचा ठीक, आ काम जो 5 बचा इनू करने लई जो B नूं 15 दिन लगते हैं ठीक है, 15 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। हुण वेखो हुण तुसीं इत्थों ये कड्डो
ਕਿ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ B ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, B ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦੇ ਨੀਚੇ B ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਦੇ ਨੀਚੇ 5 ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ B ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, B ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, 5 30 15, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ B ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ B ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਟੋਟਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ 15 ਮੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਮੰਨੀ, ਕੁੱਲ ਕੰਮ 15 ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 15 ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, 15 ਨੂੰ ਗੁਣਾ 3 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 45 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ B ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 45 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ B ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। B ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ B ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੁੱਲ ਕੰਮ 27 ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 27 ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਇਹ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ 9 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 9 ਡੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ 9 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ 27 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਵੀ 27 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ 1 ਦਿਨ 9 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 27 ਕੰਮ ਵਿੱਚ 9 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। 27 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 18, ਠੀਕ ਹੈ, 18 ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18 ਕੰਮ ਬਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 24 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 18 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ B ਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ 24/18 ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 24/18 ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ B ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, 27 ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ B ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ। B ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣ। ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 27 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, 9 ਦੂਣੀ 18, 9 ਤੀਆ 27, 2 ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12, ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਦੂਣਾ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ 12 ਗੁਣਾ 3, 12 ਤੀਆ 36, 36 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 36 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ C ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 36 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ C ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। B ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ A ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ B ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
एक टाइप ਵਿੱਚ कोई भी किसी तरह का भी डाउट ना रहे, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्वेश्चन नंबर 6 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, B ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ B 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ A ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 33 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ B ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ। सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो अपन स्टेटमेंट दिता पहला अपन लिख लेने हैं, बी है जेड़ा किसी काम ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। बी है किसी काम ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 डेज देख ले। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ 40 ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, पर तुसी 40 ही मान लो। कुल कम 40 मान लो, ठीक है, 40 आप मान लिया। हुण जेड़ा हुण ने कह दिता जेड़ा B है 18 दिन बाद काम छड्ड दिंदा। B ने 18 दिन काम कीता, उस बाद काम छड्ड के चला गया। B ने 18 दिन बाद काम छड्ड दिता, ठीक है, छड्ड दिता। 18 दिन काम करके उस बाद छड्ड दिता। हुण टोटल काम विच कुल काम विच 18 काम B ने कर दिता, ठीक है, B ने कर दिता। बाकी कितना बचेगा अपने को 22, ठीक है, 22 बचेगा ना, 22 बचेगा। ये जिहड़ा 22 काम है, ये 22 काम नूं करन लई 22 काम नूं करन लई ए नूं 33 दिन लग जांदे, ठीक है, ए नूं 33 दिन लग जांदे। ते जिहड़ा ए है सारा टोटली काम किन्ने दिनां विच पूरा करेगा वो पता दसना है। हुण वेखो इन 22 काम करने लिए किन्ने दिन लगते हैं, 33 दिन। तो आप एक दिन कढ़न लिए आप इधर 33 दिन नीचे 22 ला जाओगे, ठीक है। तो कुल काम आप कितना मनना, कुल काम आप 40 मनना, 40 गुणा विच लिख दो। हुण तुसीं बस इहनूं कटना ही है, कट दो। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 ते कटांगे 20, ठीक है, 2 ते कटांगे 20, 20 गुणा 3, 20 गुणा 3 कितना आ गया 60, 20 गुणा 3 60 दिन आ गया, ठीक है, 60 दिन आ गया अपना आंसर, जो कि तुहानू ऑप्शन सी विच ही दिता है, ठीक है, ऑप्शन सी विच दिता 60 दिन, 60 दिन। देखो ये सी क्वेश्चन। हुण आप सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समझ आई भी होनी है, ठीक है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा जिहा ही लगता है एक बार अजीब जिहा, बस उस तो बाद हौली हौली समझ आने लग पैंदी, ठीक है। हुण आप सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, B ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 32 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ B 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, A ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ A ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਆ ਗਿਆ, B ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 32 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 32 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। उस तो बाद जेड़ा आपां कुल काम मान ली, पहले एक बार कुल काम 32 मान लो, 32 मान लिया, ठीक है। फिर उस तो बाद B ने कितने दिन काम किया, B ने 12 दिन बाद काम छड्ड दिता। B ने 12 दिन काम किया, 12 डेज काम करके उस तो बाद की किया, छड्ड दिता, छड्ड दिता। हुण जिन्ना B ने काम किया उन्होंने आपां 32 चों माइनस कर देंगे, कुल काम विचों माइनस कर देने, 32 विचों 12 तो निकाल दिता, ठीक है। बाकी कितना बचा 20, बाकी 20 काम बचा, बाकी 20 काम बचा। ये जेड़ा 20 काम है, हुण ये 20 काम A करेगा, ठीक है, A करेगा तो आप A को करवा देने। ये बाकी 20 काम करन नूं A नूं कितने दिन लगदे ने, 25 दिन लगदे ने, ठीक है, 25 दिन लगदे ने। 20 काम नूं करन लई A नूं कितने दिन, 25 दिन लगदे ने, ठीक है। तो आप एक दिन का पहले काट देंगे, इनू 20 नूं बड़े विच लै जाओ, ठीक है। तो गुणा विच की लिखते होंगे आप पूरा काम, ठीक है, गुणा विच आप पूरा काम लिखते, पूरा काम कितना 32, पूरा काम 32 है। हुण इस तो बाद इनू कैलकुलेशन ही करना, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। 5 चौका 20, 5 5 25, 4 तक 4 8 32, ठीक है, 8 गुणा 5 बचा अपने को कितना आ गया 40, 40 अपना आंसर आ गया जो तुहानू ऑप्शन ए विच दिता, ठीक है।
40 दिन, ठीक है। 40 दिन अपना आंसर आ गया, ये सी क्वेश्चन, ठीक है। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ फिर भी जो कोई माड़ी मोटी समझ रही होवे ना, तो ਤੁਸੀਂ एक बार होर वीडियो ਨੂੰ देख लिया जी, ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ फिर सारी समझ आ जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ, पर ਮੈਨੂੰ नहीं लगता ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी इस तो बाद भी ना समझने वाली कोई गल रह गई होवे, ठीक है। ऐने क्वेश्चन करन नाल तो समझ आ ही जाती है। बाकी जे फिर भी कोई होर किसी ਨੂੰ लगदा ਤਾਂ अपनी पहला वाली क्लासां देख लो, ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ मैथ ਦੀ यार ਇਹ ਹੁੰਦਾ, मैथ जिन्नी ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਥ ਦੀ ਬਸ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, A ਅਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ A 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। B ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 21 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ A ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1% ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 1% ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 24 ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਕੰਮ 24 ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, 24 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੰਮ 24 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ 24 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ A ਤੇ B, ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 10 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 24 ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 24 ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾ? 14 ਕੰਮ ਬਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 14 ਕੰਮ ਬਚਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ 14 ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 14 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ B ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ 14 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 21 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ 1 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, 1 ਦਿਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ 21 ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 14 ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24, ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ। 7 ਦੂਣੀ 14, 7 ਤੀਆ 21, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ 12 ਤੇ 12 ਤੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 12 ਤੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 36। ਆ ਜਿਹੜਾ 36 ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ 36 ਕੰਮ ਆਇਆ B ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਹੈ 36 ਕੰਮ ਹੈ B ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ B ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ B ਕਰੇਗਾ। ਆ B ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ 36। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹਨੇ 36 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ A ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਆ ਤਾਂ B ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਾ। B ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 36 ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚੇਂਜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚੇਂਜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, A ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? A ਤੇ ਪਲੱਸ B, A ਤੇ ਪਲੱਸ B ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? 24 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਇਕੱਲੇ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? 36 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਨੂੰ 36 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 72, 36 दूना 72, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72, ठीक है 36 दूना 72। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ क्षमता ਆ गई। ए ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ A ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ B ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ A 1 ਬਚੇਗਾ, ठीक है। ਆ ਕੰਮ A ਦਾ, ठीक है। A ਦਾ ਆ ਗਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ A ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 72 ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 72 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ठीक है। 72 ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 72 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ B ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ठीक है। 72 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ B ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ A ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ठीक है। A ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ A ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ A ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ फिर ये सारा काम किन्ने दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ये सी क्वेश्चन विच चेंज थोड़ी जी स्टेटमेंट जी लेंथी जरूर हैगी सी, बाकी क्वेश्चन आप वही कंसेप्ट नाल कीता, ठीक है। पहले आप B दा कढ लिया, A ते B दोनों का तो अपने दिता ही होया सी, ठीक है। तो फिर B दा आप कल्ला कढ के तो उस बाद जिवें शुरू तो आप करदे हैं उवें ही करना सी बस। चल हुण आप इहदे नाल दे एक आप क्वेश्चन होर करदे हैं, ठीक है। उहदे तो फिर तुहानूं होर थोड़ी समझ आवेगी। इन्हें नाल दा क्वेश्चन आप एक होर करते हैं। A ते B इकट्ठे काम करते होए 22 दिनों में एक काम कर सकते हैं, ठीक है। दोवें इकट्ठे काम करने लगते हैं पर जिहड़ा B है वो 6 दिन बाद काम छड्ड के चला जाता है, ठीक है। A बाकी रहिंदे काम नूं 24 दिन होर पूरा 24 दिन होर दिनां विच जिहड़ा कि पूरा करता है। फिर जिहड़ा सारा काम है B किन्ने दिनां विच पूरा करेगा, ठीक है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ A ਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 22 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। A + B ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 22 ਦਿਨ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੁੱਲ ਕੰਮ 22 ਮੰਨ ਲਓ, ठीक है। कुल काम 22 मान लिया। फिर उन्होंने दोवां ने काम करना शुरू किया, दोवां ने इकट्ठे काम करने लगते हैं पर जिहड़ा B है 6 दिन बाद काम छड्ड के चला गया। यानी कि उन्होंने A ते B ने 6 दिन तक किया काम, 6 दिन बाद B छड्ड के जाता। A ते B ने 6 दिन काम किया, ठीक है। 6 दिन काम किया उस तो बाद B जिहड़ा कि छड्ड के चला गया। हुण टोटल अपने को 22 काम है। 22 काम विच 6 दिन उन्हें कर दिता, बाकी कितना बचा काम अपने को 2 ते 4 कितना बचा 16, बाकी काम 16 बचा, ठीक है। 16 ही बचा, हाँ 16 ही बचा, ठीक है। बाकी काम उन्हें 16 बचा। ये जो 16 काम नूं करन लई, ये 16 काम नूं करन लई ए नूं किन्ने दिन होर लगदे ने, ए नूं 24 दिन होर लगदे ने, ठीक है। ए नूं 24 दिन होर लगदे ने। 16 काम नूं करन लई ए नूं 24 दिन होर लगदे ने, ठीक है। तो एक दिन का काम करन लई आपां 24 ਨੂੰ 16 ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ठीक है। ਉਹ 24 ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ 16 ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ 22, ਕੁੱਲ ਕੰਮ 22 ਮੰਨਣਾ। ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ A ਦਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ B ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ B ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ठीक है। तो बाकी बेचारा कल्ला A रह गया। हुण A बाकी काम A करदा पिया, A काम करदा पिया। इस तो बाद A दा तो अपना एक काम आ जाएगा, A नूं किन्ने दिन लगदे ने। फिर उन्हें पूछा B छड्ड के चलो चला तो चला गया, जेकर जिन्नी B दी एफिशिएंसी हैगी सी उनके अकॉर्डिंग B नूं सारा काम करने किन्ने दिन लगणगे वो आपां दसना, ठीक है। तो पहले इहनूं आपां सोल्व कर देने। 4 चौके 16, 4 छिका 24, 4 चौके 16, 4 छिका 24 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੋ, 2 दूनी 4, 2 ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ 11, 2 ਤੀਏ 6, ठीक है। 2 ਤੀਏ 6, 11 ਤੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 33, 11 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 33। A ਨੂੰ 33 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ठीक है। 33 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ A ਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ A ਨੂੰ 33 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ठीक है। 33 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ A ਨੂੰ 33 दिन लगते हैं। अपन B का पूछा B ਨੂੰ किन्ने दिन लगणगे, इन्हों मैं थोड़ा इरेज कर देना ताकि अपन थोड़ी जगह मिल जाए, ठीक है। हुण देखो A + B इन्हां दोनों ਨੂੰ किन्ने दिन लगते हैं 22 दिन लगते हैं। इन्हां दोनों ਨੂੰ 22 दिन लगते हैं पर जिहड़ा A इकल्ले
ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 33 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 66 22 30 66 33 दूना 66 22 30 66 33 दूना 66। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ A ਤੇ B ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ A ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। A ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ क्षमता ਆ ਗਈ ਇਹ क्षमता ਆ ਗਈ B ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ क्षमता ਆ ਗਈ B ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 66 ਤੇ 66 ਨੂੰ ਜੇਕਰ B ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 66 ਕੰਮ ਨੂੰ 66 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। 66 दिन आ गया अपना आंसर ठीक है। 66 दिन अपना आंसर आ गया तो ऑप्शन डी ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। 66 दिन अपना ਜਿਹੜਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। क्वेश्चन नंबर 10 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿ A B ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। A ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਜੋ ਟਾਈਪ 1 ਟਾਈਪ 2 ਟਾਈਪ 3 ਐਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ A ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਪਰਸਨ ਨੇ A ਤੇ B ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੋਂ B ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ A B ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। A ਹੈ ਜਿਹੜਾ B ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੇਕਰ A ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ B ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ A ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 28 30 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 28 30 ਹੁੰਦਾ 84 28 30 84 ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੁਣਾ ਕਰ 8 30 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24 8 30 24 ਆਨਸਰ 2 3 दूनी 6 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ 8 ਠੀਕ ਹੈ 84 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। 84 ਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ A ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। A ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ A ਦੀ क्षमता ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆ A ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ B ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। B ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ A ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। A ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 84 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਚੌਕੇ 8 2 दूनी 4 42 आ जाएगा। 42 दिन अपना आंसर आ जाएगा। 42 दिन आंसर जो तुम ऑप्शन बी विद देता है 42 दिन अपना आंसर आ जाएगा ठीक है जो तुम ऑप्शन बी विद देता है ठीक है। ये टाइप का आप एक ही क्वेश्चन करांगे ठीक है। बाकी आप ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।